शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। उपमञ्चं विराजमानेभ्यः रामकृष्णसङ्घस्य सहाध्यक्षचरणेभ्यः साष्टाङ्गं प्रणिपत्य अस्मद् विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरणेभ्यः यथायोग्यं प्रणमादिकं विनिवेद्य उपस्थितेभ्यः अन्येभ्यः यतिवरेभ्यः यथायोग्यं प्रणमादिकं विनिवेद्य अन्येभ्यः विद्वत्तल्लजेभ्यः श्रोतृभ्यश्च यथायोग्यं प्रणमादिकं विनिवेद्य संस्कृतसप्ताहान्तर्गते संस्कृतदिवसस्य पुण्ये अहनि अस्मिन् वैदिकस्य मण्डूकसूक्तस्य परिचयाय समासेन किञ्चित् वच्मि। अद्यत्वे बहुलचर्चितविषयः भवति भारतीयज्ञानप्रणाली। सहस्राधिकवर्षपुरातनी अस्मदीया सनातनसंस्कृतिः न केवलम् आध्यात्मिकसाधनया अपितु गीत, नृत्य, खगोल, गणित, परिवेशविद्यादिभिः पूर्णा अस्ति। विशेषतः वेदे भूयशः सूक्तानि उपलभ्यन्ते यत्र परिवेशचिन्तनार्थः प्रयुज्यमानः रुचिकरः उपमानः अध्येतॄणां मनः रञ्जयति, परिवेशरक्षणे जागरूकतां च उज्जीवयति। तेषु सूक्तेषु अन्यतमं भवति मण्डूकसूक्तम्। अत्र करुणामयी श्रुतिः मण्डूकस्य उपमानेन अस्माभिः जीवने कथं प्रवर्तितव्यम् इति सम्यक् अवबोधयति। अधुना सूक्तविषये वक्तव्यं भवति चेत् आदौ तत् सूक्तं कुत्र लभ्यते इति विषये वक्तव्यं भवति। अतः ऋग्वेदस्य अष्टकक्रमानुसारेण पञ्चमाष्टकस्य सप्तमाध्यायस्य तृतीयचतुर्थवर्गयोः इदं सूक्तं वर्तते। तत्र सूक्तस्य आदिमाः पञ्चमन्त्राः तृतीये अपि च अन्तिमाः पञ्चमन्त्राः चतुर्थे वर्गे भवन्ति। मण्डलक्रमानुसारेण च सप्तममण्डलस्य 3,100तमं सूक्तम् इदं भवति। अस्मिन् सूक्ते साकल्येन 10 मन्त्राः सन्ति। अधुना प्रश्नः भवति, किमर्थं तुच्छस्य जीवस्य मण्डूकस्य नाम्ना अखिलशास्त्राधाररूपे वेदसदृशे ग्रन्थे सूक्तस्य एकस्य उपन्यासः इति चेत् उच्यते। निरुक्ते यास्काचार्येण उक्तं यत् वसिष्ठः वर्षकामः पर्जन्यं तुष्टाव तं मण्डूका अन्वमोदन्त सा मण्डूकान् अनुमोदमानान् दृष्ट्वा तुष्टाव इति। अर्थात् वसिष्ठः यदा वर्षणकामनया पर्जन्यस्य स्तुतिं करोति स्म तदा वर्षणेन प्रसन्नाः मण्डूकाः तत्र प्रकटीभूताः। ऋषिः वसिष्ठः प्रसन्नान् तान् मण्डूकान् दृष्ट्वा तेषाम् अपि मण्डूकानां स्तुत्यर्थं सूक्तस्य अस्य दर्शनम् अकरोत्। अतः सूक्तस्य अस्य नाम मण्डूकसूक्तम् इति। एवं सूक्तस्य अस्य देवता अपि मण्डूकः एव। मण्डूकसूक्तस्य सायणभाष्ये अपि उक्तं संवत्सरं 10 पर्जन्यस्तुतिः समृष्टान् मण्डूकान् तुष्टाव इति। अधुना केचित् पृच्छेयुः यत् मण्डूकस्य नाम्ना सूक्तस्य दर्शनेन कः लाभः? तदा उच्यते, अस्य सूक्तस्य कुत्र उपयोगः इति दर्शयितुम् उच्यते यत् सूक्तस्य अस्य वृष्टिकामनायाम् एव विनियोगः। यदा वृष्टेः अल्पता तदा अस्य सूक्तस्य उपयोगेन वृष्टिः भवेत्। अस्य सूक्तस्य द्रष्टा ऋषिः अस्ति वसिष्ठः। वेदस्य पुरुषेण असृष्टत्वात् ऋषयः केवलं मन्त्रस्य द्रष्टारः भवन्ति,
न तु कर्तारः। सूक्तस्य अस्य देवता अपि भवति मण्डूकः। मण्डूकः देवता इति विषयः केषाञ्चित् हास्यास्पदः भवति, परन्तु दीव्यतीति देवः इति विग्रहे निष्पन्नस्य देवशब्दस्य प्रकाशनरूपार्थकात् मण्डूकेन अपि गूढानां तत्त्वानां प्रकाशितत्वात् तस्यापि देवत्वम् अस्ति एव। तत् कथम् इति परं मन्त्राणाम् आलोचनेन वयं द्रक्ष्यामः। अस्मिन् सूक्ते द्वे छन्दसि वर्तेते। तत्र प्रथममन्त्रे प्रतिपादम् 8 अक्षराणि, साकल्येन च 4 पादेषु 32 अक्षराणि सन्ति। एवं यत्र प्रतिपादम् 8 अक्षराणि 4 पादेषु च साकल्येन 32 अक्षराणि भवन्ति, तत्र अनुष्टुप् छन्दः इति नियमः। अतः अस्य सूक्तस्य प्रथममन्त्रे अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। प्रथममन्त्रं व्यतिरिच्य अन्येषु सर्वेषु अपि मन्त्रेषु प्रतिपादम् 11 अक्षराणि, साकल्येन 4 पादेषु 44 अक्षराणि सन्ति। एवं यत्र प्रतिपादम् 11 अक्षराणि अपि च साकल्येन 4 पादेषु 44 अक्षराणि भवन्ति, तत्र त्रिष्टुप् छन्दः भवति। अतः अस्य सूक्तस्य अवशिष्टेषु 9 मन्त्रेषु त्रिष्टुप् छन्दः वर्तते। अत्र द्रष्टुं शक्यते प्रथममन्त्रे संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्रमण्डूका अवादिषुः। अत्र प्रतिपादम् 8 अक्षराणि अपि च साकल्येन 32 अक्षराणि वर्तन्ते। अपि तु एवञ्च द्वितीये मन्त्रे दिव्या आपो अभि यदेनम् आयन्द्रितिं न शुष्कं सरसि शयानम् इत्यादि मन्त्रे प्रतिपादम् 11 अक्षराणि, साकल्येन च 4 पादेषु 44 अक्षराणि वर्तन्ते। इदानीम् अस्य सूक्तस्य प्रथमः मन्त्रः भवति। अत्र मया किं कृतं, आदौ अन्वयपूर्वकः प्रतिपदार्थः इत्यत्र मन्त्रस्य पदानाम् अन्वयपूर्वकं सायनभाष्योक्तः अर्थः लिखितः अस्ति। ततः परं मया आदौ एव उक्तमस्ति यत् अस्य सूक्तस्य महत्त्वं विद्यते, यतोहि मण्डूकः अत्र कस्यचित् अर्थस्य द्योतनं प्रकाशनं, नूतनस्य अर्थस्य प्रकाशनं करोति। सः अर्थः कः इति गूढार्थरूपेण किञ्चित् लेखितुं चेष्टितं। तत्र प्रथमः मन्त्रः अस्ति संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्रमण्डूका अवादिषुः इति। अस्य मन्त्रस्य बङ्गभाषया एवं अर्थः अस्ति, 1 বছর বেদপাঠ প্রভৃতি ব্রত পালনের পর ব্রাহ্মণগণ যেমন সবার প্রিয় এবং হিতকারী বাক্য প্রয়োগ করেন, সেই রকমভাবে শরৎকাল থেকে শুরু করে বর্ষাকাল পর্যন্ত 1 বৎসর ব্যাপী সময় বিলে থেকে বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করার পর যখন মণ্ডূকের ওপর বর্ষণ হয়, তখন মণ্ডূকেরা পর্জন্যের প্রিয় বাক্য বলে, অর্থাৎ যেই বাক্য প্রয়োগ করলে পর্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি সন্তুষ্ট হবে, সেই রকম বাক্য মণ্ডূকেরা প্রয়োগ করে। अत्र गूढार्थः कः अस्ति इति चेत् अत्र श्लेषेण परमात्मा अस्मान् उपदिशति यत् क्षुद्रजन्तवः अपि प्राभृशि आह्लादकध्वनिं कुर्वन्ति, तद्वत् अस्माभिः अपि वेदस्य परमात्मनः च यशसः गानं कर्तव्यम् इति। इदम् अपि श्रूयते यत् अधुना श्रावणोत्सवः इति परिपाल्यते। श्रावणोत्सवः कदाचित् वेदध्वनिना ईश्वरस्य महत्त्वगायनस्य उत्सवः आसीत् इति श्रूयते। ततः द्वितीयः मन्त्रः अस्ति
दिव्या आपो अभि यदेनम आयन धृतिम न शुष्कम सरसी शयानम गवामह नमायुर्वत्सनीनाम मंडुकानाम भग्नुरत्रा समेति। এই মন্ত্রটির বঙ্গভাষায় অর্থ এইরকম: বৎস সহিত গাভীগণ, অর্থাৎ গাভীগণের কাছে যখন তাদের বৎস থাকে তখন তারা কি করে, একসঙ্গে সবাই মিলে ডাকে, শব্দ করে। সেই রকমভাবেই শুষ্ক চামড়ার মতো শুকনো সরোবরে ব্যাঙেরা যখন থাকে তখন যখন বর্ষণ তাদের ওপর পড়ে তখন ব্যাঙেরা কি করে, সবাই মিলে একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে, একসঙ্গে শব্দ করে। अत्र गूढ़ार्थः कः इति चेत् वर्षणकालेन समं भेकादीनां यथा सम्बन्धः तद्वत् इन्द्रियस्य इन्द्रियवृत्तिभिः सह अपि सम्बन्धः अस्ति इति स्फुटीभवति। ततः तृतीयः मन्त्रः अस्ति यदिमेनाम् उषतो अभ्यवर्षितृष्यावतः प्रावृष्यागतायाम् अक्खलीकृत्या पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमुपवदन्तमेति। अस्य मन्त्रस्य बङ्गभाषया एवम् अर्थः: বর্ষাকাল আসন্ন হলে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনারত তৃষ্ণার্ত মণ্ডুকগণের ওপর যখন বর্ষাধারা বর্ষিত হয় তখন একজন শিশু যেমন তার বাবার প্রতি অক্ষলীকৃত্যা, এই শব্দটি মন্ত্রে প্রযুক্ত করা হয়েছে। অক্ষলীকৃত্যা এটার অর্থ হচ্ছে, বাংলায় এটার অর্থ হচ্ছে তোতলানো ভাষা, অর্থাৎ অস্পষ্ট ভাষা। তো একজন পুত্র যখন তার ছোট পুত্র যখন তার বাবার প্রতি যেমন তার বাবার প্রতি অস্পষ্ট তোতলানো ভাষায় বাক্যালাপ করে, সেই রকমই যখন বর্ষাকাল আসে এবং মণ্ডুকদের ওপর বর্ষিত হয় তখন মণ্ডুকগণ একে অপরের সমীপে এই রকম অস্পষ্ট ভাষা বা অস্পষ্ট শব্দ বলতে বলতে একে অপরের সমীপে গমন করে যায়। তারপর ততঃ চতুর্থः মন্ত্রः अस्ति अन्यो अन्यमनु गृह्णात्येनोरपां प्रसर्गे यदमन्दीशातां मण्डुको यदविवृष्टः कनिष्कन् पृश्निः সম্পৃক্তে হরিতেন বাচাম। আগের মন্ত্রে কি বলা হয়েছে যে একজন মণ্ডুক আর একজন মণ্ডুকের কাছে অস্পষ্ট ভাষা বলতে বলতে গমন করে। তো ওই যে মণ্ডুক আর একটা মণ্ডুকের কাছে গেল, তারা যখন বর্ষণ প্রবৃষ্ট হয় তখন কি হয়, সিক্ত হয়ে যায়। গিয়ে তারা কি করে, একজন যখন আরেকজনের কাছে যায় গিয়ে আনন্দে একে অপরকে আলিঙ্গন করে। এবং আর একটা কি বলা হচ্ছে, এখানে পৃষ্ণি শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে, মন্ত্রে পৃষ্ণি শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। পৃষ্টি মানে হচ্ছে মিশ্র বর্ণযুক্ত মণ্ডুক। তো মিশ্র বর্ণ মণ্ডুক কি করে, হরিতেনা অর্থাৎ সবুজ বর্ণযুক্ত ব্যাঙের সঙ্গে কি করে, বাচাম সম্পৃক্তে, যেই শব্দ তাদের যে শব্দ সেটা একসঙ্গে মেলায়, অর্থাৎ মিশ্র বর্ণযুক্ত যেই রকম শব্দ করে সবুজ বর্ণযুক্ত মণ্ডুকও সেই রকম শব্দ করার চেষ্টা করে। এখানে अत्र परमात्मा उपदिशति हे जीवाः नवभावं गृह्णद्भ्यः जलजन्तुभ्यः अस्माभिः इदं शिक्षणीयं यत् ते यथा हर्षिताः सन्तः उद्योगिनः भवन्ति, केवलं हर्षिताः भूत्वा स्थातव्यम् इति नास्ति, हर्षिताः सन्तः उद्योगिना भाव्यम्। जलजन्तवः यथा हर्षिताः सन्तः उद्योगिनः भवन्ति तद्वत् अस्माभिः अपि उद्योगिभिः भाव्यम्। पंचमः मन्त्रः यदेषामन्यो अन्यस्य वाचां शाक्तस्य इव वदति शिक्षमाणः सर्वं तदेषां समृदेव पर्व यत्सुवाचो वदथना अध्यप्सु। এখানে বলা হচ্ছে যে বেদ অধ্যয়নের সময় শিষ্য যেমন গুরুর শব্দকে অনুকরণ করে, তেমনি মণ্ডুকগণ যখন একে অপরের শব্দকে অনুকরণ করে এবং এখানে মণ্ডুকদের বাক্যকে সুবাচ বলা হয়, মণ্ডুকদেরকে সুবাচ বলা হচ্ছে, অর্থাৎ যাদের বাক্য বা শব্দ খুব সুন্দর।
তো যদিও আমরা জানি যে ব্যাঙের শব্দ খুব একটা সুন্দর নয়, তাও এখানে বৈদিক মন্ত্রে এই রকমভাবে বলে কি করা হচ্ছে, মানে বৈদিক ঋষিমুনিদের যে চিন্তা ভাবনা সেটা দেখানো হচ্ছে। তারা একটা ছোট্ট জন্তুকেও কিভাবে উৎকৃষ্টভাবে দেখাতে পারেন, এটা আমরা পারবো না, সহৃদয় না হলে এটা পারা যায় না। কিন্তু বৈদিক ঋষিরা কি করেছেন, ব্যাংকে ব্যাং রূপে না দেখে তারা একটা পরমাত্মা রূপে সেটিকে ভাবছে, এবং তার বৈশিষ্ট্য রূপে এটা যেহেতু বলছেন, তাহলে বিশিষ্টতা কিছু একটা দেখাতে হবে। তার জন্য তারা বলছেন যে ব্যাঙের শব্দ এমন, সেটাকে তারা ব্যাঙকে তারা সুবাচ বলছেন, অর্থাৎ ব্যাঙেদের শব্দও যেন খুব সুন্দর, এরকম বলছেন। তো এখানে পরমাত্মা, অত্র পরমাত্মা উপদিশতি জলজন্তবः यथा परस्परं चेष्टया शिक्षालाभं कुर्वन्ति, परस्परं चेष्टया शिक्षालाभः कर्तव्यः, एवं अस्माभिः अपि परस्परं शिक्षां लभमानैः परम्परा अनुवर्तनीया। अस्माभिः परम्परा अनुवर्तनीया अस्ति, परस्परं शिक्षमाणैः अस्माभिः परम्परा अनुवर्तनीया अस्ति। ततः षष्ठमन्त्रः अत्र मण्डूकानां विभिन्नत्वं दर्श्यते। किमुच्यते अत्र, गोमायु गोमायुः एकः, मायुः इत्यस्य शब्दः इत्यर्थः। गोः शब्दः इव शब्दः यस्य सः गोमायुः, अर्थात এমন একজন ব্যাঙ যার শব্দ হচ্ছে গরুর মতো। তারপর কি বলছেন, অজমায়ুহু, অজস্য শব্দः ইব শব্দযুক্তः মণ্ডূকः, মানে একটা ছাগের যেরকম শব্দ সেই রকম শব্দযুক্ত একটা মণ্ডূক। পৃষ্ণিহি একः, একটি ব্যাঙ হচ্ছে মিশ্র বর্ণযুক্ত। হরিতः একः, আবার আরেকটি ব্যাঙ হচ্ছে সবুজ বর্ণযুক্ত। তাহলে দেখুন এখানে কি বলা হচ্ছে যে মণ্ডূকগণের মধ্যে আকারভেদ, স্বরভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি আছে, কিন্তু তারা আসলে সংজ্ঞার দ্বারা একত্ব লাভ করে। সেই সংজ্ঞাটা কি, সেটা মণ্ডূক। অর্থাৎ যেমন তারা বর্ণগতভাবে আলাদা, শব্দগতভাবে আলাদা, আবার আকারগতভাবে আলাদা, কিন্তু তাদের যে নাম, তাদের যে সংজ্ঞা, অর্থাৎ মণ্ডূক এই সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞার দিক থেকে তারা কিন্তু সকলেই এক। তো এখানে পরমাত্মা বা বেদমাতা अस्मान् किम् उपदिशति, यत् स्वरभेदम् आकारभेदं वर्णभेदं कुर्वन्तः अपि यथा मण्डूकाः यत् एकत्वेन प्रतिभान्ति, तद्वत् आकारवर्णादिभेदे अपि वयं सर्वे मनुष्याः एव। एवमत्र वैचित्र्येषु एकत्वम् इति अस्माकं भारतीयानां यत् तत्त्वमस्ति, तस्य भावना अत्र स्फुटीकृता इति वक्तुं शक्यते। अस्मिन् मन्त्रे वैचित्र्येषु एकत्वस्य भावना, भारतीयानां वैचित्र्येषु एकत्वस्य या भावना सा अत्र स्फुटीकृता इति वक्तुं शक्यते। ततः ब्राह्मणासः अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदन्तः संवत्सरस्य तदः परिष्ठ यन्मण्डूकाः पावृषिणं बभूव। এখানে ব্যাঙেদেরকে কিভাবে দেখানো হচ্ছে দেখুন, বলা হচ্ছে যে অতিরাত্র হলো একটা চতুষ্টম সোময়াগের অঙ্গ। অতিরাত্র হচ্ছে একটা চতুষ্টম সোময়াগের অঙ্গ। তো এটা কি হয়, একাহ ইয়াগ বলা হয়, অতিরাত্রকে একাহ ইয়াগ বলা হয়, অর্থাৎ এই যাগটি এক দিনেই সম্পন্ন করা হয়, অর্থাৎ রাত এবং দিন মিলিয়েই এই যাগটিকে সম্পন্ন করতে হয়। তো এই যাগের সময় কি হয়, যারা ঋত্বিকগণ হন তারা কি করেন, পর্যায়ে পর্যায়ে, অর্থাৎ একটা পর্যায়ে কিছুজন আর একটা পর্যায়ে কিছুজন, এইভাবে তারা কি করে, যে সূক্ত আছে, সূক্ত যেগুলো সূক্ত আছে, মানে ঋগ্বেদের যে সমস্ত সূক্ত আছে, দেবতা স্তুতিরূপ যে সমস্ত সূক্ত, সেগুলো তারা পাঠ করতে থাকেন। তো তারা কি, সেই রকম তারা যেমন পাঠ করে, ব্যাঙেরাও কি করে, বৎসরের যেই দিন বৃষ্টি হয় সেই দিন তারা ইতস্তত কোথাও যায় না, কি করে,
ওই যে সরোবর বা জলাশয় আছে সেখানে তারা চারিদিকে থাকে এবং শব্দ করে। তো এখানে সাম্য দেখানো হচ্ছে, যেমন অতিরাত্র জাগেতে যাজ্ঞিকগণ বা ঋত্বিকগণ কি করেন, সেই জায়গা থেকে না কোথাও গিয়ে সেখানেই বসে পর্যায়ে পর্যায়ে সূক্ত পাঠ করেন, সেই রকম ব্যাঙেরাও কি করে, যখন বর্ষণ হয়, বৎসরের যেই দিন বর্ষণ হয় সেই দিন ওই জলাশয়ের আশেপাশেই থেকে বা জলাশয়ের কাছাকাছি থেকে কি করেন, শব্দ করে। তো এখানে পরমাত্মনা অত্র উপদিশ্যতে यत् वर्षर्तुः आनन्दस्य समयः यथा मण्डूकाः आनन्दिताः भवन्ति तद्वत् अस्माभिः अपि आनन्देन उत्सववत् वर्षर्तोः सौन्दर्यम् उपभोक्तव्यम्। यदा वृष्टिः भवति तदा वर्षर्तोः सौन्दर्यम् अधिकं वर्धते। अस्माभिः इतस्ततः अभ्रमित्वा किं कर्तव्यं, वर्षर्तोः सौन्दर्यं भोक्तव्यं। ततः ब्राह्मणासः समिनः सोमिनः वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरेणम् अध्वर्यवो घर्मिणः शिष्पिदाना आविर्भवन्ति गुह्या न केचित्। এই মন্ত্রটা একটু ক্লিষ্টকর। কি বলা হচ্ছে এখানে, এখানে কিছু শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমন হচ্ছে পরিবৎসরী, আর একটা শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে ব্রহ্ম, আর একটা শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে ঘর্মিণাহ। তো পরিবৎসরী বলতে কি, এটা সোমযাগের একটা কার্যবিশেষ যেটা 1 বৎসর ব্যাপীভাবে করতে হয়। তো এখানে বলা হচ্ছে সোমযাগের সঙ্গে যুক্ত যে পরিবৎসরী আছে বা পরিবৎসরী এটাকে আর এক কথায় বা পরিবৎসরী এটার আর একটা নাম বলা হয় গবাময়না, অর্থাৎ গরুদের দ্বারা এই কাজটা সম্পন্ন হয়, সেই জন্য এটাকে গবাময়না কার্যও বলা হয়। তো বলা হচ্ছে যে সোমযাগের অঙ্গভূত বৎসর জুড়ে আয়োজিত যে পরিবৎসরিণা বা গবাময়না রূপ কার্য আছে, সেই কর্মের সাথে যুক্ত যে স্তুত শস্ত্র বা সূক্ত সমূহ, সেগুলো যেমন ব্রাহ্মণগণ পাঠ করেন, একনিষ্ঠভাবে পাঠ করেন, সেই রকমই ভেকগণ মণ্ডুকগণও কি করেন, একনিষ্ঠভাবে সবসময় শব্দ করেন, ইতস্তত হয় না। তারা যখন বর্ষা আসে তখন একনিষ্ঠভাবে শব্দ করে। এবং আরেকটা এখানে শব্দ বলা হয়েছে ঘর্মি। ঘর্মি এটা কেন বলা হয়েছে, বলা হচ্ছে বেদে যজ্ঞের একটা অংশ আছে যেটাকে প্রবর্গীয় বলা হয়। সেখানে কি করা হয়, একটা উষ্ণ পাত্রের মধ্যে একটা পাত্রকে উষ্ণ করা হয়, তারপর সেখানে দুগ্ধ দেওয়া হয়। এখন ওই পাত্রটা যখন উষ্ণ করা হয় তখন যিনি পাত্রটাকে উষ্ণ করেন, সেখানে অতি উষ্ণতার কারণে যিনি পাত্রকে উষ্ণ করেছেন তিনি ঘর্মাসক্ত হয়ে পড়েন। এখন তিনি ঘর্মাসক্ত হওয়ার পর সেখানে দুগ্ধ প্রদান করেন এবং ওই যে উষ্ণ দুগ্ধ সেটা দেবতাকে সম্প্রদান করেন বা দান করেন। তো এখানে কি বলা হচ্ছে যে প্রবর্গীয় অনুষ্ঠান করার সময় অতিরিক্ত উত্তাপের কারণে ঘর্মাসক্ত ঋত্বিকগণের মতো গরমে ঘর্মাসক্ত শরীরযুক্ত মণ্ডুকগণ কি করেন, বিলেতে লুকিয়ে থাকেন। যখন বর্ষা হয় তখন কি হয়, তারা একে একে বেরিয়ে আসে। আবির্ভবন্তি অর্থাৎ জায়ন্তে, একে একে সবাই বেরিয়ে আসেন। ঠিক আছে, তো কি বলা হচ্ছে, যেমন প্রবর্গীয় করার সময় ঋত্বিকগণ ঘেমে স্নান করে যান, সেই রকমই মণ্ডুকগণ কি হয়, গরমের ঘর্মতাপের দ্বারা কি হয়, সিক্ত হয়ে যান, ঘর্মের দ্বারা সিক্ত হয়ে যান। তারপর বিলের মধ্যে বা সরোবরের মধ্যে ইতস্তত তারা লুকিয়ে থাকেন, যাতে মানে অতিরিক্ত গরম তাদেরকে কষ্ট না দিতে পারে, ছাওয়ার মধ্যে তারা লুকিয়ে থাকেন। তারপর যখন বর্ষা হয় তখন তারা একে একে বেরিয়ে আসে। তো এখানে অত্র পরমাত্মা উপদিশতি यथा वेदव्रतिनः ब्राह्मणाः ब्रह्मणः यशसः गानार्थम् एकान्तस्थाने शीतोष्णादिद्वन्द्वं सोढ्वा तितिक्षवः तपस्विनः च सन्तः स्वव्रतं परिपालयन्ति
तथा अस्माभिः अपि सर्वदा प्रचेष्टनीयम्। नवमः मन्त्रः अस्ति देवहितिं जुगुपुर्द्वादशस्य ऋतुं नरो न प्रमिनन्त्येते संवत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता घर्मा अश्नुवते বিসর্গম। এই মন্ত্রটির অর্থ বলা হচ্ছে যে এখানে মণ্ডুকগণকে নেত্রীস্বরূপ বলা হচ্ছে, অর্থাৎ নেত্রীস্বরূপ এই মণ্ডুকগণ দেবতার দ্বারা নির্মিত যে ঋতুর নিয়ম, অর্থাৎ এই ঋতুতে এই ধর্ম, এই ঋতুর এই ধর্ম, এই ধর্মগুলি যথাযথভাবে পালন করেন এবং 12 মাস জুড়ে বর্ষা ঋতুর জন্য অপেক্ষা করে যখন তারা বর্ষা ঋতু ফিরে আসে তখন মণ্ডুকগণ একে একে বেরিয়ে আসে। তো এখানে কি বলা হচ্ছে, यथा मंडूकाः ऋतुविधानं पालयन्तः प्रावृषः आनन्दम् अनुभवन्ति तद्वत् अस्माभिः अपि काले काले विहितं कर्म कुर्वद्भिः आनंदेन स्थातव्यम्। अर्थात মণ্ডুকগণ কি করেন, কালের যে নিয়ম সেটা কিন্তু তারা উপেক্ষা করে না, তারা কালের যে নিয়ম আছে সেগুলো সব মেনে নেয়, মেনে নিয়ে তারা বর্ষার জন্য অপেক্ষা করে। যখন বর্ষা আসে তখন তারা কি করে, আনন্দ উপভোগ করে। তো আমাদেরকেও কি করতে হবে, আমাদের জীবনে যেই সমস্ত বাধা বিপত্তি ইত্যাদি আসে তাদেরকে তারা বাধা বিপত্তি এলে ভেঙে পড়লে কিংবা তাদেরকে উপেক্ষা করলে হবে না, তাদেরকে মেনে নিতে হবে। মেনে নিয়ে সেই বাধা বিপত্তি জয় করে যখন আমরা একটা নির্দিষ্ট জায়গা প্রাপ্ত করব তখন আমাদের আনন্দ উপভোগ করতে হবে। একদম শেষ মন্ত্র, দশম মন্ত্র, গোমায়ুরদাৎ অজমায়ুরদাৎ পৃষ্ণিঃ অদাৎ হরিতো নো বসুনি গবাম মণ্ডুকা দদতঃ শতানি সহস্রসাবে প্রতিরন্ত আয়ুঃ। অর্থাৎ গোমায়ু শব্দের অর্থ আমি আগে একটি মন্ত্রতে বলেছি। গোমায়ু মানে হচ্ছে গরুর যেমন শব্দ সেই রকম শব্দযুক্ত মণ্ডুক। তো কি বলা হচ্ছে, গোমায়ুঃ অদাৎ, কিম অদাৎ, বসূনি। বসূনি, বসু মানে হচ্ছে ধনম, তাহলে বলা হচ্ছে গরুর শব্দযুক্ত যে মণ্ডুক তিনি আমাদেরকে ধন প্রদান করুন। অজমায়ুঃ, অজ মানে হচ্ছে ছাগ, তাহলে ছাগলের শব্দের মতো যেই ব্যাঙের শব্দ বা মণ্ডুকের শব্দ তিনি আমাকে ধন প্রদান করুন। পৃষ্ণিঃ মিশ্রবর্ণযুক্তঃ মণ্ডুকঃ, মিশ্রবর্ণযুক্ত যে মণ্ডুক তিনি আমাদেরকে ধন প্রদান করুন। হরিতঃ নঃ অদাৎ বসুনি অদাৎ, হরিত বর্ণযুক্ত অর্থাৎ সবুজ বর্ণযুক্ত যে মণ্ডুক তিনি আমাদেরকে ধন প্রদান করুন। গবাম মণ্ডুকা দদতঃ শতানি সহস্রসাবে প্রতিরন্ত আয়ুঃ। অর্থাৎ আরেকটি প্রার্থনা এখানে করা হচ্ছে, কি বলা হচ্ছে, যেই ঋতুতে সহস্রাধিক ঔষধি বৃক্ষ জন্মায় সেই বর্ষা ঋতু। এখানে বর্ষা ঋতুরও স্তুতি করা হচ্ছে। কি বলা হচ্ছে, যেই ঋতুতে সহস্রসাব, অর্থাৎ যেই ঋতুতে সহস্রাধিক ঔষধি বৃক্ষ জন্মায় সেই যে বর্ষা ঋতু, সেই বর্ষা ঋতু যখন আসবে তখন মণ্ডুক দেবতা আমাদের শতাধিক গো প্রদানের দ্বারা আয়ু প্রদান করুন। তর্হি অত্র পরমাত্মা কিম উপদিশতি, জীবেভ্যঃ প্রার্থনায়াः উপদেশः মুখ্যতঃ প্রদত্তः। অর্থাৎ দেবতাগণের কাছে আমাদের প্রার্থনা করবার জন্য উপদেশ এখানে দেওয়া হচ্ছে। তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে কি, যে একটা মণ্ডুকের উপমার দ্বারা বৈদিক ঋষি বশিষ্ঠ কিভাবে এখানে দেখাচ্ছেন যে মানুষের সঙ্গে মণ্ডুকদের যে স্বভাব সেগুলো কিভাবে
মিলছে এবং কোন কোন জিনিসগুলো আমাদের তাদের থেকে শেখা উচিত। एवं तर्हि वस्तुतः अनेन सूक्तेन पर्यावरणस्य विषये अस्माकं ऋषीणां यत् दर्शनं तत् प्रकटितम्। अपि च अत्यन्तानां सूक्ष्माणाम् अपि जन्तूनां विषये तेषां या महती श्रद्धा आसीत् सा अपि अत्र स्पष्टीकृता। तथैव तेषां कवित्वम् अपि अत्र स्फुटं दृश्यते। यतोहि उपमालङ्कारस्य प्रयोगः, व्यञ्जनावृत्तेः प्रयोगः अस्मिन् सूक्ते भूयशः दृश्यन्ते। अतः वेदे काव्यभावना अपि निहिता इति अस्मात् सूक्तात् वक्तुं ज्ञातुं वा शक्यते। एवं एका सूक्तिः अपि अस्ति, सर्वज्ञानमयो हि सः, अर्थात् वेदः सर्वज्ञानमयः अस्ति। एवं मण्डूकसूक्तस्य विशेषं किञ्चित् उक्त्वा अत्रैव सर्वेभ्यः यथायोग्यं प्रणमादिकं विनिवेद्य विस्तरात् विरमामि। नमः सर्वेभ्यः।